ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عینان حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد بحق محمد ظہور خائنیان محمد اللہم صلی اللہ عزیزم، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی محبت میں آپ تمام یہاں جمع ہوئے ہیں اور انہی کی قربت اور ان کی معرفت کے لیے یہ کلاسز الحمدللہ یہ تیسرا سال ہے، جاری و ساری ہے، کئی نشیب و فراز کے ساتھ، کئی اپ اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ یہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ جب تک توفیق رہے گی جاری و ساری رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہل ہے، جہالت کی موت ہے، ڈارکنیس والی موت ہے، کلمے سے پہلے آغاز اسلام سے پہلے جو دور جہالت تھا نا وہ والی موت میں مریں گے، جو اپنی حجت خدا کی قربت سے محروم رہیں گے، محبت سے محروم رہیں گے، ان کی معرفت سے محروم رہیں گے۔ معرفت اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اب اس معرفت کیونکہ آج میں ایک الگ انداز میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گی۔ آج ہم لیں گے شروع سے چلیں گے، وہ علی جو دوش نبی سے ہمیں ملا وہ پہلا امام، اور وہ جو پردے غیبت میں ہے وہ ہمیں امام جو ملے ہیں الحمدللہ، ایسے امام ہمیں ملے جس کے لیے رسول اکرم نے سند دی کہ یا علی تجھے یا میں پہچانتا ہوں یا خدا۔ اب یہاں کسی اور کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں علی کو جانتا ہوں یا میں علی کو، جبکہ ان کے اللہ کہہ دیے، رسول اکرم کہہ دیے کہ یا میں جانتا ہوں یا خدا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اس کے بعد صرف حیرانگی کے ہوتی ہے۔ اب بندے کی عقل کہاں، بندے کی عقل کہاں، وہ حیرانگی۔ بیٹھو سلوات پڑھے محمد۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں پوزیشن وہاں پر تو تب آپ آ کے نیچے بیٹھیے گا۔ اب کلاس کچھ کنٹینیو رہیے گا پلیز، یہ حدت کلیئر رکھیے گا۔ وہ علی اب سوائے حیرانگی کی کیا ہے؟ اور مولا کائنات کی حیات خود ایک حیرانگی کی ذات پہ ہے۔ ہم کیا رسول حیران ہوئے تھے جب معراج پہ گئے اور پردے کے پیچھے سے آواز علی کے لہجے میں آئی تو رسول اکرم کہے علی میں نے تو تجھے زمین کے اوپر چھوڑا تھا، تو پردے کے پیچھے آواز، یعنی مولا حجت خدا کی جو حیات ہے وہ آپ غور کریں کہ یہ نبیوں کو درجے کیوں ملے؟ ولایت کی وجہ سے ملے۔ اب لوگ اس جہاں پہ اسی لیے بار بار ہم لوگ مجلسوں میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں کہ اس میں جو ذکر آتا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ کیسا ارادہ ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت الطاہرین تطہیرا۔ سوچیں اللہ کا ارادہ ہے کہ انہیں پاک رکھے، جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور یعنی پتہ کیا چلا؟ ابھی مطہرات طہارت کے بارے میں سوال ہوا تو دیکھیے ذہن میں آ گیا ہے پاک، یعنی اور یہ کیا، یہ کتنا پاک کریں گے یہ تو ہماری عقل سے ماروا ہے، لیکن ان سے ان کی محبت میں جو خلق ہوئے ہیں، پانی ان کی محبت میں خلق ہوا اور میٹھا ہوا تو پانی پاک کرتا ہے ایک بندے کو۔ مٹی پاک کرتی ہے کچھ چیزوں کو دھوپ سورج پاک کرتا ہے، یعنی جو ان کی محبت میں خلق ہوئے ان میں بھی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ نجاستوں کو پاک کرے، تو ان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہوں گی، یہ کتنے بڑے پاک گڑھ ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ جو ان سے قریب ہے یعنی اہل بیت کی قربت پاکیزگی ہے، اہل بیت سے دوری نجاست۔ تو جو ان سے دور ہیں وہ سارے نجاست ناپاک، جو ان سے قریب ہیں اتنے پاک۔
करीब है उतने पाक। अब समझ में आया सलमान पहले दर्जे में क्यों है, अबू ज़र भी, यानी ये खुरबतें हैं, ये चौखट पे रहने वाले हैं, जिन्हें सैयदा चचा कह दें वो कितने बड़े पाक होंगे सोचो। जिन्हें रसूल अकरम बेटी कह दें वो फिजा कितनी बड़ी पाक है। तो ये क्लासेस भी इसीलिए है कि हम भी अपना रिश्ता ना ख़त्म होने वाले एक ऐसे नूरानी सिलसिले से अहले बैत अतहार के आखिरी जानशीन से जोड़े। इस सेशंस के ज़रिए हम नॉलेज, क्योंकि ये मालूम होगा तो ही कौन है इमाम ज़माना, सिर्फ ये कि इमाम ज़माना कब आए, किसके बेटे हैं, कितने साल है, पढ़ने कब्र में कब रहे, क़ियामत सुग़रा कब हुई, क़ियामत कुबरा कब से शुरू हुई, ये जनरल नॉलेज नहीं चाहिए। दिल को मुनक़लिब कर दे वैसी मोहब्बत चाहिए, वैसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारे दिलों को की मुर्दगी को ताजगी में बदल दे, हमारे दिलों की आसूदगी को शादाबी में बदल दे, हमारे दिलों की बेरारवी को राह रास्त फराहम कर दे, हमारे सोए हुए क़ल्बों को जगा दे, हमारे मिटने वाले चीज़ों पे मरने वाले दिल को निकाल कर दुनिया से लाफानी नूर इमाम ज़माना की मोहब्बत में मिट जाए, मर जाए। क्या खूबसूरत शेर ज़हन में आ गया कि हुए ख्वाब में जो वो रूबरू, हुए ख्वाब में वो जो रूबरू किया पेश दिल तो कहने लगे यहाँ बस वही दिल कबूल है जो असीर इश्क़ इमाम है। यानी अल्लाह की बारगाह में और इमाम ज़माना की बारगाह में अगर कोई चीज़ है जो पेश होने वाली है तो वो हमारा क़ल्ब, नफ्स, दिल। इसीलिए कहा गया कि इंसान को सुकून, कोई भी चीज़ दुनिया में जितनी सुकून है ना, उसके सुकून के ख़त्म होते ही बेसुकूनी है। जितना दुनिया में सुकून रखा गया है उसके ख़त्म होते ही बेसुकूनी है। आप दुनियावी चीज़ों में जाएं, आप थक जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, पैसा गया, थक गए, बाद में ये अच्छा नहीं आया, वो अच्छा नहीं आया। आप घूमने फिरने जाएंगे, थक जाएंगे, बाद में आपकी बॉडी चूर हो जाएगी, कहा कि बहुत थक गए, मज़ा तो जब था अब तो। यानी दुनिया की जितनी चीज़ों में कशिश है, मोहब्बत है, एंटरटेनमेंट है और आपके लिए तस्कीन है, वो सारे चिप्स। देखिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जब दिल समझते हैं कि उनको म्यूज़िक में सुरूर मिलेगा, जबकि वो हराम है। सुरूर थोड़े दिन का मौलाना नजरुल हक में फरमाते हैं दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों को ममानियत दी गई, शराब का नशा और म्यूज़िक का नशा, ये भी नशा है। किसी को खूब खाने का नशा होता नहीं मालूम, खूब खाए तो ख़त्म हो जाएगा पैकेज जो अल्लाह ने तुम्हारा थैला रखा था, साथ जल्दी खा जाओगे, जल्दी चले जाओगे। सब चीज़ें दुनिया की जितनी तलब है, उसके बाद तलब के बाद इंसान को खुद ब खुद लगा इंसान नहीं अभी नहीं बस हुआ, थक गए। लेकिन ये तलब इश्क़, महब्बत, मारिफत इमाम ज़माना में जिस कदर आप आगे बढ़ते चले जाओगे कोई हद नहीं है। जितना बढ़ोगे उतने हल्के होते चले जाओगे, दुनिया में जितना ठोसते जाओगे उतने वज़नी होते चले जाओगे। और दुनिया की नेमतें अगर हलाल भी हैं तो उसमें हिसाब देना है, और दुनिया की नेमतें हलाल भी नहीं, आखिरी ज़माने में ऐसा होगा हलाल नेमतें हराम कर दी जाएगी और जो हराम है वो हलाल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देते हुए आगे चलो, दुनिया की नेमतों में कई नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल रखी है। अब एक जहन में बात आ गया, ख़वातीन है यहाँ पर। एक खातून बहुत बड़ी स्कॉलर थी और वो लेडीज़ को लेक्चर दिया करती थी, और उन्होंने लेक्चर देते वक्त में एक बात कही है कि देखो इस्लाम में 4 शादियाँ खुदा ने रखी है। बार बार ये बोलती थी अपने शौहर को, आप नहीं रोक सकते, ये नहीं वो नहीं। मजमे में से एक शातिर औरत, दिमाग तेज़ औरत उठी और कहने लगी जब आपको खुद कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, आप इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो फिर मैं क्यों डरूँ आपसे, आपके शौहर ने शादी कर ली है मुझसे। अब वो बेहोश होती गई वायजा। तो पता चला कि कुछ बातें बोलने की होती है, कुछ बातें बर्दाश्त की नहीं होती। यानी पता चला कि अल्लाह भी जिस चीज़ को हलाल, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो। वो पहले के लोग थे बेचारे, तहम्मुल क्या करते थे, तहम्मुल करते थे वो लोग। यानी ऐसा है कुछ चीज़ें अल्लाह ने हलाल रखी है, जैसे कि अल्लाह ने हमारे लिए जो सबसे बड़ा सरमाया खुदा और इमाम के बीच जो रखा है वो इमाम वालिदैन है। लेकिन आजकल हमारे पास उनके लिए वक्त ही नहीं है, बल्कि कहते हैं कि बंदे तेरी फुर्सत के लम्हात में सबसे बेहतरीन फुर्सत का लम्हा ये है कि तू अपने माँ बाप के पास चले जाओ, अपने
अपने माँ के पास बैठ, वो लम्हा तेरी ज़िंदगी का हसीन लम्हा हो जाएगा। जब तक वो चेहरे पे निगाह रहेगी, बैतुल्लाह में गोया तू बैठा हो। इतना बड़ा मंजिलत है माँ की। लेकिन आजकल के दौर में इंसान इतना बिजी है, माँ बाप से फ़ोन पे बात हो रही, मुझे एकदम शदीद गुस्सा आता है जब कोई कहते नहीं हम माँ से कनेक्टेड है फ़ोन के ज़रिए। वो बाहर है तो बात अलग है, वो एक ही मतलब मेरे के क्या फ़ोन पे कनेक्ट होने का। जाओ अपनी जन्नत को देखो, ज़ियारत करो, चेहरे को देखो जिसको देखना, जिसके चेहरे अगर देखिए सबसे हसीन, अगर मैंने हुस्न की इंतहा देखी मुस्कुराती हुई जब माँ देखी। बहुत इस्लाम बहुत ही ज़्यादा सादा सलीस है। हमने इस्लाम को बहुत डेंजर बनाया। इस्लाम बहुत आसान मजहब है, थोड़ा सा पानी तो चाहिए, थोड़ा इधर की पाकी, थोड़ा बदन की पाकी, लो इस्लाम तुम्हारा हो गया। दुनिया को बनाना बहुत मुश्किल है। और आखिरी ज़माने में अब आए ये टॉपिक को हम आगे लेके बढ़े। अहले बैत से जो को बताऊँ, इस वक्त अहले बैत में जो हमारे वारिस हैं इमाम ज़माना से मैं जितना करीब हूँ, मैं उतनी पाक हूँ, आप जितना करीब हो। और जब हम इनसे दूर हो जाते हैं गुनाह करके, तो हम फिर नापाकी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये बदनी नापाकी होती है हमारे अंदर। हम जब से हमने अल्लाह कहा, हमारे कल्ब बड़े पाक, हमारे कल्ब बड़े पाक, हमारी नीयत भी पाक हो जाए। हमारी ज़ुबानों के साथ साथ हमारा बदन, हम बदन को बहुत चमकाने की कोशिश करते हैं। बदन से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने कल्ब को चमकाएं, उसको मुनव्वर करें। और वो कैसे मुनव्वर होगा? वो आप देखें, कभी आप छोटा सा अमल करते हैं, आपको एकदम खुशी होने लगती है, क्योंकि वो अमल आप दिल से कर रहे होते हैं। कभी आप बड़ा अमल भी करते हैं, उसमें रियाकारी हो जाए तो आप अंदर से मुतमईन नहीं होते, मेरा अमल कबूल हुआ कि नहीं, इसमें बहुत रियाकारी हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा रियाकारी हो गई है। रियाकारी से खुदा हमारे अमल को बचाए। अब आए, हम ये सेशन क्यों रखते हैं? ताकि हम अपने अल्फाज के ज़रिए एक मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते ही रहे और कारवां बनता गए। कितने कारवां ये 3 साल में हमारे इस सफ़र इश्क़ इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजो शरीफ में आ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, कोई जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, कोई नए दाखिल हो रहे हैं। रंगारंग एक महफिल है जमी हुई है उसके लिए, जिसके लिए क़ियामत रुकी हुई है। उस इमाम के लिए ये महफिल है। बस यहाँ आ जाना है, वक्त के इमाम को पकड़ कर थोड़ा वक्त ही तो देना है हमें, और क्या करना है। हम इतने बड़े मिशन के लिए तो नहीं, खुदा हमें बड़ा मिशन के लिए इस्तेमाल कर दे। हम कहते तो हैं या लैतनी, लेकिन हम करते नहीं हैं। लेकिन अब जो वक्त है, अब जो वक्त आया है, इस वक्त में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके अपने इमाम की कुर्बत हासिल करने की तौफीक खुदा अता फरमाए। कुर्बत कैसे हासिल की जाती है? खुर्बत हासिल करने के लिए जगह छोड़ना पड़ता है। अल्लाह से खुर्बत के लिए वज़ू करके अपनी जगह छोड़नी पड़ती है जहाँ आप बैठे हो, और एक पर्टिकुलर प्लेस पे आना पड़ता है जिसे मुसल्ला कहते हैं। हर एक खुर्बत आपको, अब यहाँ इश्क़ इमाम ज़माना में क्लास की खुर्बत के लिए घर छोड़ के किसी तरीके से आपको यहाँ आना पड़ा, तो एक उस्ताद की खुर्बत आपको नसीब हुई है ना। खुर्बत के लिए हमको हरकत में आना पड़ता है, हरकत में मूवमेंट में आना पड़ता है। बैठे बैठे खुर्बत नहीं मिलती, बैठे बैठे और एक जहन में आ गए सवाल। आज बड़े अच्छे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं हमें क्या मतलब, आखिरी ज़माने में ये कहा गया था कि सबसे कट हो जाओ और जाके एक गोशा नशीन हो जाओ और मुसलसल इबादत कर लो, फिर खुद को समझो कि मैं सबसे अच्छी हूँ। बड़ी और तरह बात है, बड़ी और तरह बात है। यही जो आजकल हो रहा है, और कहा गया आखिरी ज़माने में अच्छी महफिलों में जाओ, अच्छे दोस्तों में बैठो और अपने नफ्स को पकड़ के रखो, क्योंकि कब फिसलना मालूम। ये नफ्स बड़ा खतरनाक है, अल्लाह इसके हमलों से हम सबकी हिफाजत। ये बड़ा खतरनाक है, यूँ फिसला देता है रियाजतों की पहाड़ को 1 मिनट में ज़मीन में धंसा देता है। ये नफ्स की कारगुजारियाँ बड़ी खतरनाक कारगुजारियाँ होती है। अल्लाह हमारे नफ्स में हमें बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारा को कर मारा, नहीं वो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। शेर को मारना आसान है, सांप को छीना आसान है, नफ्स को मारना बड़ा मुश्किल है। और ये काम अगर हम कर गए तो फिर हम बहुत बड़े बहादुर कहलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आए, एक शख्स ने रसूल अल्लाह को सलाम करके कहने, या रसूल अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत ज़ईफ़ हो गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपने घर से जो निकलता हूँ तो मस्जिद में, और शाम तक मस्जिद में नमाज के वक्त में नमाज, फिर तस्बीह तहलील ज़िक्र में रहता हूँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा, हाज़ा अमल शैतान। या रसूल अल्लाह, हाँ ये अमल शैतान है। जब तक तेरी बॉडी में हरकत हो तो ऐसी ही ज़िंदगी गुजार जैसे तो जवानी में गुजारता है। जिम्मेदारियों को उठा, काम के लिए निकल, कुछ चैरिटी के काम कर, कुछ अच्छे काम कर। ऐसे नहीं कि पूरा गोशा नशीन होकर बैठ जा।
وہ نہیں پسند ہے اللہ کو. حرکت میں رہیں ہمیشہ, حرکت رہیں گی تو برکت آئیں گی, یوں نہیں کہا گیا. حرکت میں رہیں, کچھ کرتے رہیں. جوانی میں اولاد کے لیے کیا, بڑھاپے میں قربا کے لیے کریں. علی کے چاہنے والے ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں, کچھ کرے. اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے, دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرے, ان کے لیے جیے. حجت خدا, ذمہ داری زیادہ ہے. امام اگر ہوتے تو ہر غریب کو خود کرتے, امام اگر ہوتے تو ہر بے راہ کو راہ پہ لاتے, امام اگر ہوتے تو خود امام سدھر جاتے. ہم لوگ اب امام نہیں ہے. کوئی ہے جو ہاتھ کے لے کے جائیں, کوئی ہے جو ادھر منہ کرے ذہنوں کو, یہ بے پناہ خواہشوں کے انبار میں جکڑی ہوئی زندگیوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو ممی نہ بنو, وہ مت بنو. میک اپ کر کر کے, فیشن لگا کے, اچھے کپڑے پہن کے, وہ مصر کی ممی پتہ ہے لاش مسالہ لگی ہوئی. صلوات پڑھے یہ گزرگاہ ہے, یہ رہنے کا نہیں. کچھ کام کرو, کچھ تو کر جاؤ یوسف زہرا کے لیے, تاکہ تمہارا بھی مقام وہ ضعیفہ جیسا ہو جائے جس کو ایک مشت خاک لے کے خریدنے کے لیے آئی. کچھ تو عشق و محبت میں ڈوب جاؤ, تاکہ چرچے. دیکھیے اگر اسلام کا آغاز اور اسلام کے اختتام تک دیکھ تو صرف لفظ محبت اور کچھ نہیں. یہ چھوٹا لفظ ہے کیونکہ ہمارے پاس ہماری لینگویج میں ادھر ادھر کے سارے الفاظ ہیں, اور ہم قرآن کے اور احادیث کے جملوں کو بریفلی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتے, بیکاز اردو کی اپنی کچھ ایک تنگ دائرہ ہے, وسیع دائرہ, کیونکہ دوسرے الفاظ اس کے اندر ہو جاتے ہیں. تو ہم صرف ترجمانی کرتے ہیں لفظوں کی جو ہوتا ہے. محبت محبت محبت, کس سے محبت؟ اپنے سے. اب دیکھیے اٹھا جانا ہے, اپنے سے محبت نہیں, یہ بے وفائی ہے. تم کیا تم خود سے محبت کرو گے, یا خود سے محبت تمہیں شیطان کا ساتھی بنا دے گی. خود سے محبت نہیں, اس کے بندوں سے محبت, اور خود سے دشمنی. اپنے نفس کو پکڑو, کیونکہ یہی ہے رسوا کرنے والا, یہی ہے بگڑنے والا, یہی ہے تمہیں دو کوڑی کے دام پہ گرا دینے والا, یہی ہے تم کو سرکشی پہ لانے والا. اس نفس کے ہاتھوں گرفتار کیا سے کیا کر گئے. کسی نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا, تو کوئی کسی کو قتل کر دیا, تو کوئی کسی کو بیچ ڈالا بازار میں لے جا کر, تو کسی نے امام حسین کو قتل کر دیا. یہ صرف نفس کی کارستانیاں اور مال کی محبتیں ہیں جو انسان کو خباثتوں کے اندر لے کے چلی جاتی ہیں. کہا کہ اب اس نفس کو بھی کیا کریں. ایک نفس وہ ہے جو بے قرار ہے, ایک ہی دل ہے, اپنے لیے جیو یا دل کے مالک کے لیے. پریشان یہ ہے, اگر دو دل ہوتے تو ایک اپنے لیے ہوتا اور ایک امام کے لیے اور خدا کے لیے ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ دل ایک ہی ہے, حیات بھی ہماری ایک ہی ہے, دوسروں کے جیسا نہیں. کبھی یہ بن کے پیدا ہوئے, کبھی وہ بن کے پیدا ہوئے. مسئلہ بڑا نازک ہے عزیزم, ایک ہی دل ہے. اب کیا کریں, اس دل کو دل کے مالک کے حوالے کریں. یہی ہے کہ کیا کریں, پیش کرنا ہے اسے. نہیں پیش کیے تو ویسٹ ہو جائے گا. اس کو اس لیے کہا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس دل کو نہ پکنک سے, نہ شاپنگ سے, نہ کوئی اور دنیاوی چیز سے سکون ملتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سکون پہ جواب دینے کی کیفیت, اس دل کو صرف سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. اور اللہ کے ذکر تک پہنچنے کے لیے حجت خدا تک پہنچنا ضروری ہے. اور یہ حجت خدا تک پہنچنے کے لیے معرفت ضروری ہے. معرفت اتنی ضروری ہے, اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکے, الحمدللہ ہم کو قوم ہے کہ اللہ نے ہمیں تو اتنی ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کر دی. بس ہمیں عشق محبت کو ہمارے بلند کرنا ہے, ہمارے قلب میں اجاگر کرنا ہے, تاکہ ہم ان سے مانگنے کے بجائے, وہ تو یوں بھی دیتے ہیں مانگو نا, ہم ان کو دینے. جیسے ایران دے رہا ہے, اولاد دے رہا ہے ایران, جوان دے رہا ہے ایران, اپنے لیڈر دے رہا ہے ایران, اپنے گھر دے رہا ہے ایران. اگر انڈیا کا مسئلہ ہوتا, کوئی جوان بچوں کو لے کے, پوتا پوتی کو لے کے, کوئی بوڑھی, کوئی جوان عورت اپنے شوہر کو لے کے وہاں جہاں پلانٹس کے اوپر رات میں ہونے والا ہے حملہ, پورے آ کے رات بھر ٹھہر گئے. یہ عشق ہے, یہ امام زمانہ کا عشق ہے جو انہیں لے کے آیا, کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ حیات منا ذلہ کیا ہے. یہ سب یہ پوری دنیا میں ہونے والا ہے. اب ہم ابھی بھی ہم امام زمانہ کو خالی تکلیف میں بولے مولا آ جاؤ مولا, تو ہمارے ویسا ناٹک ہی کوئی اور نہ ہوگا. اب ہمیں حرکت میں آنا ہے, ان کی خاطر جینا ہے, امام کی یادوں میں کھونا ہے, امام کے لیے کچھ کرنا, اور اس کے لیے دعا, خاص دعا, اللہم اغرنی ذنب الرشید, اے اللہ وہ روشن چہرہ
وہ خوبصورت و حسین چہرہ جس کی خاطر تم نے اس دنیا کو روکے ہوا ہے قیامت سے. اتنے گناہ کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جابر ابن عبداللہ انصاری اور آپ دعا و مناجات میں مشغول تھے اور آپ کے اوپر گریا طاری ہوا, لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ بلاؤ, سب لوگوں کو بلاؤ, بازاروں میں سے بلاؤ اور شاپنگ میں سے بلاؤ, مسجدوں میں سے بلاؤ لوگوں کو کہ میں کچھ آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب لوگ جب آئے تو آپ نے بلند آواز سے گریا کر کے آج کی پیشن گوئی کی, آج کی بلند آواز سے آپ روئے, اتنی شدت سے روئے کہ آپ کے رونے کو سن کر سارے لوگ رونے لگے. اور جب آپ کا رونا تھما تو پوچھا یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے, یا رسول اللہ یہ گریا کا سبب تو کہا ہو, میں تمہیں آنے والے کچھ حالات کو بتا دوں جو ہونے والا ہے. کہا کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ دیکھو تم لوگ اس قدر برے ہو جاؤ گے کہ بھیڑیا بھی تم سے شرمائے گا. اس سے پہلے کہ میں تھوڑی باتیں بول چکی ہوں آلریڈی میں میٹنگ سے شروع کروں. اتنے کہ انسان صرف نام کا انسان رہے گا لیکن اس کے اندر درندگی ہوگی. انسان سے وفا, عورت سے وفا اٹھ جائے گی, مرد سے عورت سے حیا اٹھ جائے گی, مرد سے وفا اٹھ جائے گی. عورتیں مردوں جیسے ڈریسنگ کریں گے اور مرد عورت جیسے ڈریسنگ کریں گے, بال وغیرہ بنا کے بونی وغیرہ لگائیں گے, کلپس وغیرہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, عورتیں سواری کریں گی,